آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ سرکار نے کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے قبل آج سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت مالی تانے بانے سے متعلق پہلے G20 بین الاقوامی ورکنگ گروپ کی میٹنگ چنڈی گڑھ میں ہو رہی ہے۔ آج بابا قوم مہاتما گاندھی کو ان کی 75ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور 5ویں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز آج شام مدھیہ پردیش میں شروع ہو رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں سرکار نے آج سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی۔ یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ہوئی۔ اس میں پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی، مرکزی وزیروں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ بجٹ اجلاس 6 اپریل تک جاری رہے گا۔ G20 کی بھارت کی صدارت کے تحت مالی تانے بانے سے متعلق بین الاقوامی ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ چنڈی گڑھ میں شروع ہو گئی ہے۔ مالی تانے بانے سے متعلق بین الاقوامی ورکنگ گروپ G20 مالی طریقے پر کاربند اہم ورکنگ گروپوں میں سے ایک ہے، جو بین الاقوامی مالی تانے بانے کو مستحکم بنانے پر خاص توجہ دیتا ہے۔ اس کا مقصد جلد متاثر ہونے والے ملکوں کو درپیش بہت سے چیلنجوں کو دور کرنا بھی ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے صدر کسابا کوروسی بھارت کے 3 روزہ دورے پر کل نئی دلی پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات نہایت اہم اور ضروری ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا قیام دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ اس کے بعد سے دنیا کافی بدل چکی ہے، اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل آج کی حقیقتوں کو ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بے حد کمزور اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو قائم رکھنے کی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہے۔ گزشتہ برس ستمبر میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی صدارت سنبھالنے کے بعد جناب کوروسی کا کسی بھی ملک کا یہ پہلا 2 طرفہ دورہ ہے۔ اس دورے کے دوران جناب کوروسی وزیر خارجہ جناب ایس جے شنکر کے ساتھ باہمی دلچسپی کے اہم کثیر رخی اور علاقائی معاملات پر بات چیت کریں گے۔ قومی راجدھانی دلی میں بارش ہونے کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ شہر میں کل سے رک رک کر کہیں ہلکی اور کہیں اوسط درجے کی بارش ہوتی رہی۔ دن کا درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو نارمل سے 5 ڈگری کم ہے۔ ادھر کم سے کم ٹیمپریچر 6.4 ڈگری سیلسیس رہا، جو نارمل سے 3 ڈگری نیچے ہے۔ محکمہ موسمیات نے جزوی طور پر بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر وادی میں پھر سے برفباری ہوئی ہے، جس کے سبب مختلف سڑک رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازوں میں تاخیر ہوئی ہے، اور بارامولہ وانیہال ٹرین سروس کو روکنا پڑا ہے۔ بارش اور برفباری کے بعد چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے 270 کلومیٹر طویل جموں سری نگر قومی شاہراہ آج صبح سویرے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ یہ شاہراہ کشمیر وادی کو بقیہ ملک سے جوڑتی ہے۔ ادھر کشمیر یونیورسٹی نے خراب موسم کے سبب آج ہونے والے سبھی پوسٹ گریجویٹ انجینئرنگ اور دیگر امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے ایک مطلوب خاتون نکسل کیڈر کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری 2021 میں چھتیس گڑھ کے بیجاپور میں ہوئی مڈبھیڑ کے معاملے میں عمل میں آئی ہے، جس میں 22 پولیس جوانوں کی موت اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ آج جذام یعنی کوڑھ کی روک تھام کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے کہا کہ یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ دنیا بھر میں جذام کے جو کیس ہیں، ان میں سے تقریباً 52% بھارت میں ہیں۔ البتہ ملک پیش رفت کر رہا ہے، اور جذام کے نئے معاملات کی تعداد ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے۔ محترمہ پوار نے کہا کہ اس بیماری کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے لگاتار کوشش کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے اس موقع پر جذام کی روک تھام سے متعلق قومی کلیدی منصوبے اور خاکے کا آغاز بھی کیا، جو 2023 سے لے کر 2027 تک کی مدت کے لیے ہے۔ اس منصوبے کا مقصد سال 2027 تک ملک سے جذام یا کوڑھ کا خاتمہ کرنا ہے۔ اڈیشہ میں ریاستی وزیر صحت نوا کشور داس اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ ان کی آخری رسوم آج جھرسوگوڑا میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ انہیں کل جھرسوگوڑا ضلع کے
बिरजाराज नगर में एक प्रोग्राम के दौरान गोली मार दी गई थी। वजीर आला बीजू पटनायक ने क्राइम ब्रांच के जरिए वाकये की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को आज उनकी 75वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। ये दिन शहीदी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गुल दायरा नजर किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उन सरकर्दा लोगों में शामिल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वहां मुख्तलिफ मजहबों के दुआया जलसे का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक बस हादसे में कम से कम 44 अफराद हलाक हो गए। मीडिया की खबरों के मुताबिक उनकी गाड़ी एक खाई में जा गिरी और इसमें आग लग गई। यह हादसा लासबेला जिले में पेश आया। बस में तकरीबन 50 अफराद क्वेटा से कराची जा रहे थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि जर्मनी लड़ाका जेट तैयारे यूक्रेन नहीं भेजेगा। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन को लड़ाका जेट हवाई जहाजों और तवील दूरी के मिसाइलों समेत नेटो इत्तेहादी मुल्कों से मजीद भारी हथियारों की जरूरत है। जर्मनी ने इससे पहले यूक्रेन को आयोपार्ड 2 तर्ज के 14 टैंक सप्लाई करने का वादा किया है। बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक ने अपनी कंजरवेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम जहावी को हुकूमत से बरतरफ कर दिया है। ये वाकया जहावी को टैक्स मामलात में वजारती ज़ाब्तों की शदीद खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक तहकीकात के बाद हुआ है। बरतानवी हुकूमत ने सुनाक के अखलाकी मुशीर लाउरी मैग्नस की तरफ से की गई तहकीकात की रिपोर्ट जारी की है। सुनक ने टैक्स मामलात के साबिक चांसलर की तफ्तीश का हुक्म दिया था। तफ्तीश का यह हुक्म अपोजिशन की तरफ से जहावी को हटाने के मुतालबे के बाद दिया गया था। जहावी को बोरिस जॉनसन हुकूमत में मुल्क के खजाने की जिम्मेदारियां संभालने के दौरान लाखों डॉलर की अदायगी न करने के सिलसिले में कुछ समझौते करने के इल्जामात का सामना है। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान शाम 7 बजे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलों और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर की मौजूदगी में इस शानदार तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। कुल 6000 एथलीट्स इस खेल मुकाबले में हिस्सा लेंगे। ये मुकाबले मध्य प्रदेश के 6 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन, बालाघाट और नई दिल्ली में मुनक्किद किए जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 27 खेल होंगे। गेम्स की तारीख में पहली मरतबा आबी खेलों को शामिल किया गया है। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 19 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय खवातीन टीम के लिए 5 करोड़ रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया है। भारतीय खवातीन ने जनूबी अफ्रीका में कल सेनवर्स पार्क में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 19 साल तक की उम्र की खातून खिलाड़ियों की पहली टी20 ट्रॉफी जीती है। शेफाली वर्मा की जेर कमान भारतीय टीम ने 69 रन का जीत का निशाना 14 ओवर में ही हासिल कर लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर भारतीय खवातीन की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। FIH हॉकी आलमी कप में जर्मनी ने 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीत लिया है। कल भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पेनाल्टी शूट आउट में 5-4 से हरा दिया। इससे कबल मैच 3-3 से बराबर हो गया था। जर्मनी ने तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल आज सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की। भारत की G20 सदारत के तहत माली ताने बाने से मुताल्लिक पहले G20 बैन-अल-अक़वामी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है। आज बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को उनकी 75वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है और 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज शाम मध्य प्रदेश में शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।